قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب آج کی اس محفل پاک کی آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ آج کی نورانی محفل پاک کی آڈیو کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر جنگ بازار فیصل آباد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ محفل پاک کے بعد ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ احمد رضا رضوی صاحب، معزز سامعین، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آمدن برسر مطلب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جمیلہ نال میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک نو میرے واسطے، تہاڈے واسطے، بالخصوص میزباناں دے واسطے دین دنیا وچ برکت دا سبب اور آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ اکثر عرس دے موقع تے قرآن پاک دے الفاظ پڑھے جاندے نے۔ عرس محدث اعظم پاکستان دے حوالے نال چند الفاظ تلاوت کیتے نے۔ سادہ لفظاں وچ ترجمہ یہ ہے: ایمان والیو اللہ کولو ڈرو، سچیاں لوکاں دے ساتھی وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے ساتھی بنو۔ سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ سچا کینوں کیا جاندا ہے؟ سچے کون نے؟ رب آکھیا وکونوا مع الصادقین، تسی سچیاں دا ساتھ دیو، سچیاں دے ساتھی بنو۔ سچے کون نے؟ ایک آدمی چوک گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہے جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں سید شبیر حسین تقریر کر رہا ہے، وہ سچا ہے، کیا اس سچائی کو دیکھ کر اس کا ساتھی بن جانا چاہیے؟ اگر وہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ بات اس کی سچی ہے، تو کیا اس کا ساتھی بن جانا چاہیے؟ اس نے یہ بات سچی کی ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا جی اس سچائی کو دیکھ کر بالکل اس کا ساتھی نہیں بننا چاہیے۔ پھر سچا کس کو کہتے ہیں؟ اس بات میں سچا ہو۔ اگر سچے کی ڈیفینیشن یہی ہو، سچے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو بس اس کے ساتھی بن جو اس نے سچ بولا ہے۔ حضرت امام الانبیاء نے ایک صحابی، علماء بیٹھے ہیں، اب میرے ذہن فوراً چکے بات آئی ہے، اس میرے ذہن میں آئی ہے، صحابی کا نام بھول گیا ہوں، اگر کسی صحابی علماء کرام میں سے کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دینا، مہربانی ہوگی۔ فرمایا کھجوروں کا ڈھیر تھا، اس پہ ڈیوٹی لگا دی، جاؤ ان کے محافظ بن کے لیٹ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ جب وہ محافظ بطور محافظ ٹھہرے تو رات کو ایک چور آ گیا، چور آ کے کھجوراں نے کپڑا بچھا کے کھجوراں پان لگ پیا، آپ نے انہوں پھاڑ لیا۔ کون ہے ہوئے؟ چوری کرنے لگا تھا خبیثہ، صحیح مانا؟ اس بڑے ترلے منتاں واسطے پائے، تسی مینوں جان دیو، مہربانی کرو، نکے نکے بچے نے، مجبور ہاں، میں ایویں نہیں کردا پیا۔ بڑے انہیں ترلے واسطے انہیں ترلے منتاں کیتے کہ حضرت ابو ہریرہ نے چھاڑ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جس نے چھاڑ دیتا نا، صبح حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے چور دا کی بنیا ہے؟ وہ تیرے رات والے چور دا کی بنے ہیں؟ یہ دعویٰ کرنے والوں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، کسے کہانیوں کو نہیں مانتے۔ حدیث نہ ہو چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، خطیب مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے زبان کاٹو۔ حدیث میں دکھاتا ہوں۔ اگر حدیث کو مانتے ہو تو پھر یہ عقیدہ رکھو کہ نبی جو گزر گیا ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے، اور فرمایا کل کو پھر آئے گا، آنے والے کل کی بھی خبر رکھتا ہے۔ یہ کرے کہ میں قرآن حدیث ماننا وا، حدیث نہ ہوئے کہ میں مجرم۔ چور چوری کرے ہاتھ کٹو، پھر چوری نہ کرے، خطیب مسجد سے بیٹھ کے علماء صلحاء دی موجودگی جھوٹ بولے، زبان کٹو تاکہ پھر جھوٹ نہ بولے۔ گل غلط ہوئے، فقیر منہ منگیا انعام دین واسطے تیار ہے، تیری تجویز کردہ سزا بھگتن واسطے تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کی تیرے رات والے چور دا کی بنے؟ معلوم ہے جو پیچھا ہو گیا نبی وہ بھی جاندا ہے۔ فرمایا ہن اگلے دن موڑ ہونا سو، معلوم ہویا کل والے دن دا بھی نبی نو پتہ ہے۔ حدیث اور قرآن کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہے کہ نبی کو کل کا نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ پڑھے قرآن تے نبی دی عظمت تے صفتاں دا منکر ہوئے، یا منافق ہے یا جہل ہے۔ میرا خیال ہے دوویں گلاں ہی۔ اگر ایمان دی رتی ہوندی تے نبی دی حدیث دا انکار نہ کردا، تے جے حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم۔ یہ تے نہیں نا بھی میں کلے ہی پڑھی ہے، یہ بھی تے پڑھدے ہی ہون، انہاں بھی تے پڑھیاں نو حدیثاں، یہ تسی بھی تے نہیں نہ پڑھیاں۔ میں کہا کیڑیاں؟ کہ فرمایا کسی نو کل دا کوئی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، قافل رحم دا علم کوئی نہیں، بارش دا کوئی نہیں پتا، یہ نہیں پتا مرنا کتے حدیث ہے کہ نہیں۔ میں کہا آؤ پڑھی ہے، میں تیرے وانگوں جھوٹا تھوڑا جڑا مکر جا۔ اگے پڑھی ہے؟ میں کہا میں پڑھی ہے۔ کسی نو قافل رحم دا نہیں پتا؟ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ پہلا دس دیندا بیٹی ہونی ہے کہ بیٹا، وہ تو پہلا دس دیندا ہے۔ میں کہا ڈاکٹر نبض تے ہاتھ دھر کے دس دیندا تیرے اندر آ بیماری ہے۔ طبیب اور صحیح تشخیص کرے تو صحیح معنوں میں حکیم طبیب جو ہے وہ نبض پہ ہاتھ نہیں، صرف چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ اگر طبیہ کالج کا پڑھا ہوا حکیم یہ کہہ دے تو تمہاری زبان سلی ہوئی ہے، اسے کیوں نہیں کہتے؟ تجھے کیا علم کہ کسی کے اندر میں کیا ہے؟ وہاں مان جاتے ہو اس نے علم حاصل کیا ہے۔ ارے جو طبیہ کالج سے پڑھ کے آئے، طب
हिकमत पढ़ के आए उसकी तो मान लेते हो, जिसको कुरान कहता है वयुल्लिहुमुल किताब वल हिकमा, इसको हकीम मैंने बनाया है, उसकी क्यों नहीं मानते? कुरान कहता है वयुल्लिहुमुल किताब वल हिकमा, इस महबूब को हकीम मैंने बनाया है, इसको हिकमत मैंने दी है। जो तिबिया कॉलेज का हकीम है वहां से हिकमत पढ़ के आए, उसे तो मान लेते हो, जिसको अल्लाह ने हिकमत दी है उसको नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल कोई नहीं जानता जिसको अल्लाह ना दे। अगर अल्लाह के देने से हकीम देख के कह देता है कि तेरा दिल बड़ा हुआ है, बाहरों दिल नजर तो नहीं ना आंदा वध गया, नजर तो नहीं ना आंदा कि तेरा दिल वध गया, नजर तो नहीं ना आंदा। हकीम हिकमत पढ़ के आया, वो आंदा तेरा दिल वध गया, ए मान लवे। तो मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश करना, फरमाया नमाज़ां सही पढ़िया करो, रकू ते सजदे सही करया करो। फरमाया ना तुहाडे रकू मेरे को लुके हुए ने, ना तुहाडे खुशू मेरे को लुके हुए ने। 400 बंदा नमाज पढ़दा पिया, आखिरी साफ वाला रकू गलत करदा पिया, नबी दसदा ना तुहाडे रकू मेरे को, यानी ना तुहाडे ज़ाहरी अमल मेरे को छुपे हुए ने, ते ना खुशू। खुशू दिल की एक कैफियत का नाम है। फरमाया ना तो तुम्हारे ज़ाहरी अमल छुपे हुए हैं और ना तुम्हारे दिल के ख्यालात मुझसे छुपे हुए हैं। बुखारी दी हदीस ना होवे मैं जुबान कटा, पर बिना इश्के नबी, बिना इश्के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बिना इश्के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार को नहीं आती बुखारी, आता है बुखार को, आता है बुखार को, आता है बुखार को नहीं आती बुखारी। मिलके जरा कह लो, आता है बुखार को नहीं। जिवें यार ज़ौक़ वाले बंदे हो, एक बारी फजा गूंजनी चाहिए, आता है बुखार को नहीं आता है बुखार। बिना इसके नबी जो पढ़ते हैं, बिना इसके नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार को नहीं, आता है बुखार को, आता है बुखार को नहीं। असीसा ने गिरामी मरज करना पे तवज्जो फरमाना दरा। हदीस ना होवे ते मैं जिम्मेदार। साडा मजहब कुरान हदीस है, शेर साडा ज़ौक़। मजहब वो जेड़ा कुरान हदीस च होवे। मैं हदीस पेश कर, फरमाया मैं ना तुहाडे रकू मेरे को छुपे ने, ना तुहाडे खुशू छुपे ने। खुशू दिल दी कैफियत दा ना है, मालूम होया मेरा नबी दिल दियां ख्यालां नूं भी जानदा है। हजूर फरमांदे ने मैं जानना, अल्लाह जे हकीम अंदर दी बीमारी वेख लवे, तेरा दिल वधे है, तेरे जिलद दे अंदर, तेरी स्किन दे अंदर, तेरा जिहड़ा खौल ए दे अंदरों जाने, ते मेरा नबी तेरे दिल दे कोड़ नहीं वेख सकदा। जदों मुनाफिकां ने आख्या ना असीं भी तो मुसलमान ही है ना, एडी केड़ी गल है, ते रब ने आख्या हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन तय्यब, पाक वखरे पलीत वखरे। नबी ने एक एक दा ना, क्योंकि नबी ने सब कुछ, रब ने सारे इल्म दिते ने। सोनिया आ भी अंदरों पलीती, आ भी पलीती, आ भी पलीती, आ भी पलीती, अल्लाह ने सारे इल्म दिते ने, क्योंकि हिकमत रब दिती है ना नबी नूं। अबू हुरैरा की बनया तेरे चोर दा? या रसूल अल्लाह राती चोर ते आया सी, तो मिन्नतां बड़ियां कीतियां ने, मैं छड्ड। उस आके फरमाया अज उस फेर आउणा ही, उस अज नबी नूं कल दा नहीं पता, नबी आंदा पे अज फेर आउणा ही। उस फिर आप जिस रात खजूरा पर फिर फड़ छड्डना नहीं ते, उस फिर मिन्नतां तरले, अल्लाह दे वास्ते जान दिओ मैनूं, मैं जी नहीं हजूर मैं मजबूर सा, ये है वो। उन्हें आखिया जी मैं तुहानूं एक गल दसना बड़ी वधिया, ते तुसीं मैनूं छड्ड दो, बड़ा कीमती गल। आपने फरमाया की? अगे जेड़ा फर्ज नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी पढ़ेगे ना, उन्होंने जान कंदल दा अज़ाब। जिवें मां दी गोद विच बेटा दुध पींदा सौ जांदा है, मां छाती पिछां कर लैंदी है, मुंह बच्चा होठ नाल लांदा रहिंदा है, उन्होंने ये पता ही नहीं हुंदा कि मैं मां ते अपना जिस्म अलहदा कर चुकी है। इस तरह जान निकलेगी जेड़ा हर फर्ज नमाज तो बाद। आपने फरमाया हाँ अबू हुरैरा की बनया तेरे चोर दा? या रसूल आ गल। फरमाया बंदा पैड़ा सी, गल चंगी कर गया। खबीस पर गल सच्ची कर गए,
गल बोलो बोलो गल हुण ओदी ओ सच्ची गल वेख के तो दा साथ दे दईए गल ते ओदी सच्ची है जे साडे जा इत्थे साडे जिवें हुण दे मुसलमान ने जे हुंदे ते साथ दे ही जांदे जी नमाज दी गल करदा है ओ किसे दी एक चंगी वेख के एक गल सच्ची वेख के ते साथी नहीं बन जाईदा ओ तू मत मारेगी ते शाह जी केड़े एवें रौले च पाए हो पीर साहब मौली साहब तुसीं केड़े रौले च पाए हो साहबजादा साहब वो तो कोई मारे बड़ी सच्ची जी गल चंगी गल करते हैं नमाज पढ़े माशाल्लाह अल्लाह के दीन के लिए काम करें नमाज पढ़े गल बड़ी सच्ची है मैं क्या तो उन्हें सच्ची वेख के जे तो तुसी हुंदे हो तो तुसी भी शायद ही जांदे उत्थे किसी दी एक गल सच्ची वेख के हर भैड़ च कोई ना कोई चंगा अमल हुंदा है हर चंगे दे विच कोई ना कोई माड़ा भी हो जाता तो मुसलमानों गल तो ओदी सच्ची सी क्या इस सच्चाई नूं वेख के ओदा साथी बनेगा कोई बोलो भी मुसलमाना चो कोई साथी नहीं बनेगा मुसलमाना चो या रसूलुल्लाह कौन सी फरमाया शैतान ओ शैतान सी ओ बोलो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बड़ा कमाल सी जिन मतहत सन ये तो हजरत अबू हुरैरा ने काबू कर लिया मेरे नबी इस तो भी आला मेरे नबी इस तो भी आला रब आंदा पिया वा कूनू मा सादिकीन तुसी सच्चियां दे साथी दे ओदी सच्चाई वेख के साथ देगा कोई बंदा बोलो तो सही गल तो सच्ची कर गए कि नमाज तो बाद जो आयतल कुर्सी पढ़े ओदी आ फजीलत मगर साथ नहीं देना पेगा इस वास्ते कि है पैड़ा एक सच्चाई नूं वेख के साथ नहीं दे देना तो रब की आंदा पिया वकूनू मासा दकी ईमान मान लो अल्लाह को डरो सच्चियां दे साथी बनो कोई सच्चाई नहीं कोई एक काम सच्चा कर ले गल सच्ची कर ले कोई एक मसला सच्चा कर ले ये सच्चाई दी दलील नहीं ये सच्चाई दा ये सच्चाई दी कोई दलील बना के ओदा साथी नहीं बनया जाएगा कादे सच्चा होवे ओ अकीदे दा सच्चा होवे ओदा अकीदा सच्चा होवे ओदा अकीदा सच्चा होवे किसी अमल नूं सच्चियां वेख के किसी गल नूं सच्चियां वेख के साथी नहीं बन जाइदा कादा सच्चा होवे ओदे अकायद सच्चे होण ओदे नजरियात सच्चे होण ओदे अकीदा दुरुस्त होवे वकूनू मासादिकीन जे सच्चे लोग ने सिद्दीक ने उन्हां दा साथी बनी जिन्हां दे अकीदे सच्चे ने जिन्हां दे नजरियात सच्चे ने सच्चे तो मुराद ये नहीं किसी अमल च सच्चे होना ते अकीदा सच्चा केड़ा है अकीदे की पहले दिन बुनियाद रखी गई है सच्चे का भी पता है झूठे का भी पता है उंज कोई बंदा इग्नोर कर जाए अखा बंद करके किसी बुरे दे पिछे लग जाए तो अलहदा गल है वरना पहले दिन जिदन मखलूक का आगाज होया उदन ही यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा उदन ही सच्चे ते झूठे अकीदे दा दुआं दा नखेड़ हो गया एक बातल वाला राह एक हक वाला राह एक हक वाला राह एक बातल वाला राह मुसलमान भाइयों दोवें रस्ते अलहदा अलहदा हो गए ने उथे हुण भावें ओदा साथी बन जाए भावें ओदा साथी बन जाए शाह जी किवें मैं क्या अर्ज कर देना जनाब आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों बनाया गया तो की तखलीक फरमाया गया फिर की होया खिलाफत दी गई की दी गई बोलो जोर ना कह लो अजीजम अगर बैठ जाओगे तो बेहतर गल मेहरबानी बिल्कुल ही सामने खिलोगे तो पिछे भी बंदे खिलोगे डिस्टर्ब होंगे मेहरबानी हाँ जी अर्ज करना पे तवज्जो फरमाना जरा जिसले गौर फरमाना फरमाया है मेरा नायब है ये मेरा खलीफा है फरमाया वहिज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम कोई बात नहीं वहिज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस सजदा करो पहले मेरा ख्याल है मैं गलत कर गया पढ़ गया सा गलत मैं पहले गलत पढ़ गया सॉरी अल्लाह माफ करे मैं वो तवज्जो उधर कर दिया मैं मैं उल्ट पढ़ गया अल्लाह माफ कर हाँ जी अर्ज कर रहे हैं
عرض کر رہا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سجدہ کرو سارے کیتا الا ابلیس ابلیس آ کر گیا تو کیوں نہیں کیتا اس آخیا انا خیر منہ میں چنگا وا رب آخیا کیا کہ اس آخیا جی میں چنگا وا رب آخیا میرا نبی اس آخیا پاویں تیرا نبی ہے یہ میں چنگا وا یہ رب نے جس لئے ریاکشن کی ہویا ہے وہ اس بکواس دا توجہ فرمایا فخرج نکل جا میری بارگاہ جو دفع ہو جا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ نکل جا دلیلہ دفع ہو جا میری بارگاہ چو کر دیتا مسلمان بھائیو انہیں کیا کہ ایک میں نبی نالو بہتر ہوں توہین کیتی تھے چھوٹی جی گل کرنا جڑا عربی چاکھے میں نبی نالو چنگا ہوں انہوں تے رب کافر آندہ ہے پیا کہ جو اردو جو بکے بکواس کرے کہ بعض اوقات امتی اللہ اللہ کرنے میں نبی سے پڑھ بھی سکتا ہے جو انہوں میں کافر آخلا تے کیڑا جرم کرنا پیا یا ہے کوئی قانون پہ کفر عربی چ بکے تو کوئی نہیں پھر کفر ہے جو اردو چ بکے تو پھر کفر نہیں بہرحال میں جی گل کرنا چاہنا تو ادھر توجہ دلانا چاہنا ایک بات دوجے نمبر تے فرمایا میرا خلیفہ ہے تے خلیفہ دا بھی منکر ہو گئے توہین نبوت کی تھی انہیں آکھیا آنا خیر منہ پھر انہوں مٹی چو بنایا پھر انہیں تکبر کیتا پھر انہیں غرور کیتا پھر تے کی ہویا اللہ اللہ بھی انہیں بڑی کیتی سی تکبر کسے گالتے ہوں ہے غرور کسے گالتے ہوں ہے سونا ہوئے تکبر ہوں ہے مالدار ہوئے تکبر ہوئے جوان بوکا ہوئے تکبر ہوں ہے ٹیل ہوئے تکبر ہوں ہے کوئی خوبی ہوئے تکبر او دے کل کی سی او دے تکبر ہے سی کہ بڑی اللہ اللہ کی اس کہا حق تے میرا سی حق تے میرا سی تے دے آدم نو چھڑیے خلافت حق تے میرا سی او دے تے انہیں تکبر کیتا غرور کیتا بہت اللہ اللہ کرے او دیتے تکبر کر کے تعظیم نبوت نہ کرے ایک شیطان نے تعظیم نبوت نہیں کی تھی باطل دا راہ میں دسنا پیا ایک شیطان نے تعظیم نبوت نہیں کی تھی ایک شیطان نے نبی دی تعظیم نہیں کی تھی ایک شیطان نے نبی نالوں اپنے آپ کو بہتر آکھے اور دوجے نمبر تے تکبر کیتا ہے کس گل تے اپنی عبادت تے مان کیتا ہے تعظیم نبوت دا خیال نہیں رکھیا بس عبادت تے ویندا رہیا او نہیں ویندا رہیا اور پھر اس تو بعد خلیفے دا منکر ہویا نبی نو عام بشر کہہ دیتا ہو عام بشر کہہ دیتا ہو تے رب نے کافر رستے علیحدہ ہو گئے نے ان کی ہے وقونو مع الصادقین تو سچیاں دا ساتھی بننے ایک پاسے عقائد شیطان دینے ایک پاسے عقائد جناب آدم دینے آدم دے کی عقید ہے مسلمانوں اللہ دس دے پیا آدم تیرے عقائد نظریات اللہ دیکھ رہا ٹرینر کیویں دلان دے پیا جس لئے جناب خازن اٹھا کے دیکھو علامہ اسم الحقی نے روح البیان وچ نقل فرمایا حضرت آدم دا دل اکتا گیا کلیا جنت وچ دل اکتا گیا کیوں جی یہ گل اکلا اکیلا پن جڑا ہے نا او دے تو اکتا گیا ہے تو آپ ستے سن تے پسلی دے وچوں اما ہوا پیدا ہو گئی جس لئے اٹھے تے نوجوان جو شیزہ آپ نے ہاتھ ودایا فرمایا آدم ٹھہر جا ہے تیری ہوئی پر پہلا حق مار ادا کر پہلے دا حق مار ادا کر مسلمان ادھر توجہ نال حق مار ادا کر یا رب العالمین میرے کول تے شے ہی کوئی نہیں میں کی حق مار ادا کراں فرمایا حق مار ادا کر میں دسنا تینو حق مار ادا کرن دا میں تینو دسنا تو کی ادا کرے گا ہاں میرے رب العالمین فرمایا میرے آخر زمان نبی تے 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ دے میں بخا دینا امام یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا گل غلط ہوئے منہ منگیا انعام دے دیا نہیں تے ساتھ دارائن پڑھ کے ویکھو امام یوسف نبانی فرمایا 11 مرتبہ درود پڑھ 11 مرتبہ 11 مرتبہ ہر زمان نبی تے ذہن تیار کیتا جا رہا ہے آدم ایک ہو جا حبیب ہون والا ہے تیری نسل نو پتہ لگ جائے او دیتے درود و سلام پڑھنا ہے ماں دا حق مار درود ہے منڈا درود ڈکدا پھردا نہیں سمجھیا او پیو حق مار نبی دا درود دیندا پیا
मां दा हकमार दरूद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ते मुंडे ने लंगोटा कीता दरूद ना पढ़ो। हुण ए प्यो नूं पुछ जिन्हें पढ़िया ते अदा कीता है। असीं ते मां ते भी इतमाद करने आ, प्यो ते। साडा प्यो अल्लाह दा नबी, मां रब दी मकबूल बंदी, असीं ओहदे पुत्तर आ, असीं ते दरूद पढ़ांगे। साडी मां दा हक मर्ज होया। मुहद्दिस आज़म भी उस नेक मां ते नेक प्यो दे पुत्तर सन। उन्हां भी आके इहो ही दरस दिता है ना। मशहूर गल ते होवे जादू हो जिहड़ा सिर चढ़ बोले, ये जी लालपुरी दरूद है। मुहद्दिस आज़म ने दस्सिया है मेरा अकीदा होवे जिदा दरस रब ने नबी नूं दिता है, पर दरूद मेरे आखिर ज़मान नबी ते पर दरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वकूलू मा सादिकीन। मेरा बाप सच्चा, आदम सच्चा, असी सच्चियां दे संग लगे हैं। जदों सच्चा जिन्ने नबी आए सच्चे, जेड़े दरूद पढ़ने वाले, अगों दरूद दा दरस ही मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने दिता है। मालूम होया सच्चा हो है जेड़ा दरूद दियां दरस देवे, जेड़ा नबी ते सलातो सलाम दसे। ये हुई मेरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने दस्या है। लैग पुत्र ते प्यो की मुखालफत नहीं ना करते। कोई बादी कर सकता, नेक नहीं कर सकते। जिक्र करो आखिर ज़मान नबी दा, दरूद पढ़ो। मन शाह यही मनशा यही है सिलसिला किलो काल का। मनशा यही है सिलसिला। मस्जिद दे विच बाजार च बह के वादा करे ते फिर जाए, लोग लैन देन नहीं करते। छड्डो यार ने गल्ला बंदा खराब करदा बंदियां नूं। क्यों? वादा खिलाफ आदमी वादा मसीते बह के करके ते मुड़ चुप कर वे ते तुसी आप ही आंढी गुआंढी नूं वेखो केड़ा गल्लों फिरे है। मैं भी ध्यान करना पिया। मिलके फजा गूंजे मनशा यही है सिलसिला किलो। हाँ मनशा यही है सिलसिला। मनशा यही है सिलसिला किलो काल का। होता रहे बयां तेरे हुस्नो जमाल का। होता रहे बयां तेरे होता रहे बयां तेरे। होता रहे बयां रोता होता होता रहे। होता रहे बयां तेरे हुस्नो। होता मिलके जरा कह लो होता रहे बयां तेरे। वरफ़अना लका ज़िक्रक होता रहे बयां तेरे। होता रहे बयां तेरे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा होता रहे बयां तेरे। होता रहे
ہوتا رہے ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال ہوتا رہے بیان تیرے ہوتا رہے بیان تیرے محدث اعظم پاکستان نے کیتا ہے نا کدھرے درود تے کدھرے آوازیں آدیاں نے پئیاں سب سے بالا وہ والا پارٹیاں دے الیکشن ہوندے نے نا جیڑا پسندیدہ من پسند کینڈیڈیٹ ہوئے او دے نعرے ماری دے نے نعرے ماری دے نے جیڑا نبی نو پسندیدہ کردا ہے او نبی دا ذکر کردا ہے نالے ساڈی تے نجات ہی ہے تے گل تے ساڈی تے نجات ہی ہے کیونکہ اپنا تے عقیدہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی گونج پائے ذرا کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ کھلے کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی او سادیاں ہی وکون ما صادقین انہاں سچیاں دے سنگ لگ جنہ ذکر مصطفیٰ کیتا ذکر یار دا سچا ہے نبی دا ذکر سچا نبی دا نام سچا رب دا نبی سچا جھوٹا ہوا ہے جڑا نبی دے خلاف ہوئے گا ساڈی تے نجات دا سامان ہی ہے بلکہ تانوں میں دس دے میں سارے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے مینوں صرف 3 مسئلے لبے 3 آپ اپنی ریسرچ ہوندی ہے نا برین اللہ جڑا دیتا ہوئے کل 3 باقی سب ذمہ کیڑے ایک کلا اپنی حاکمیت منواندا ہے ایک مسئلہ پہلا مسئلہ ہے کہ رب اپنی توحید منواندا ہے کہ میرے مقابلے چ کسی اور نو الہ نہ منو انہوں میں معاف نہیں جے کرنا ایک دوجے نمبر تے یہ توحید آ گئی دوجا ہے کہ میری حاکمیت منو
ਆ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਮੂਮਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ, नेकी बदी, नमाज रोजा, हज ज़कात, ये सारिया गल्लां आ कम नहीं करने, आ करने ने, सिर्फ रब ने इस वास्ते कीता है कि केड़ा मेरी गल नूं मनदा है ते केड़ा नहीं मनदा, मेरी हाकमीयत नूं केड़ा मनदा है ते केड़ा नहीं मनदा। दूजा मसला, तीजा मसला रब आंदा है कुन तो कंदन मखफियन, मैं छुपया खजाना सा, या अल्लाह फिर आखे मैं अपना आधार चाया, या अल्लाह फिर आखे फिर वहदा नैयत दा आई ना ते मेरा अक्स विच आया, या अल्लाह फिर आखे फहबब तो मैनू उहदे नाल प्यार हो गया। नहीं समझा? फहबब तो मैनू उहदे नाल प्यार हो गया, या अल्लाह फिर आखे जदों मैनू प्यार हो गया सारी कायनात बनाई, सोनिया मैं कोई शै पैदा ना करदा जे मैं तैनू पैदा ना करना हुंदा। हदीसे कुदसी शेख मुहक्किक ने मदारिज नबुव्वत दे इब्तिदा च दर्ज की है, कोई शै पैदा ना करदा सोने जे मैं तेनू ना पैदा करना हुंदा, बल्कि दूजे कि मैं अपना रब होना ज़ाहिर ना करदा जे तेनू ना पैदा करना हुंदा। ते या अल्लाह फिर आखे सारे बनाए ने ते यार नाल प्यार है, फहबब तो मैनू प्यार हो गया, ते फिर आखे मैं वेखना हुण केड़ा मेरे यार नूं मनदा ते केड़ा नहीं मनदा। एक मेरी हाकमीयत, दूजा मेरी तौहीद, तीजा यह वे कि केड़ा महबूब नूं मनदा ते केड़ा नहीं मनदा। इन्नी गल ते तेरियां नमाज़ां दी रब नूं जरूरत नहीं, वो हाकमीयत दे जुमरे च आउंदियां ने ते नमाज़ां पढ़े ते ओहदे यार नूं ना मन्ने ते रब आंदा हवा मंसूरा, मुंह ते मारांगा, या अल्लाह कबूल किदियां ने? आखे जेड़ा यार नूं मन्नेगा होर किदियां। जेड़ा मेरे हबीब नूं मन्नेगा, बोलो जेड़ा मेरे या अल्लाह किवें प्यार किवें मन्ने? आओ बुखारी शरीफ दी हदीस पेश कर देना, किवें मन्ने? तवज्जो फरमाना, किवें मन्ने? उमरे फारूक तवाफे काबा कर देने पे, उमरे फारूक तवाफे काबा कर देने, चक्कर पूरा करके ना हजरे असवद चुमन लगे ना ते रुक गए। हजरे असवद मैं तेनू कदी ना चुमदा, मैं ते इस वास्ते चुमना मेरी सरकार ने चुमया। नमाज़ां पढ़े यार दी अदा समझ के, यार दी, बोलो बोलो यार दी। सिख चोखा भार चाई फिरदे ने, एडी लम्मी हुंदी। जे नबी दी प्यार अतात ना कीती होवे, नबी दी सुन्नत समझ के ना रखे ते संत जरनैल सिंह पिंडरां वाला ही है। ते जे अदाए मुस्तफा समझे रब आंदा मैनू तेरे नाल प्यार आउंदा पिया, इस वास्ते तू मेरे यार दी अदा कीती है। निरा अल्लाह भजन ते राजी हुंदा ते चोरां ते हो जांदा जदों बाहर लगे, पर हुण चोर नहीं भजदे, हुण ते शरीफ लोग भजदे। चोर भजन वाला काम ही नहीं करदे ना, वो अंदर वड़दे ने फड़ के उस वेले अंदर बंद करके सब कुछ लुट के आप आराम नाल जांदे ने, घर वाले उंज डके होंदे, दूआं च कोई भी नहीं भजदा। एक मुहावरा बनया ना, चोरां नूं पता लगदा ते चोर भज वगदे ने। चोर बड़ा भजदे ने, भजन नाल गुनाह बख्शे जाणगे। जेड़ा सफा मरवा च भजे, बोलो जेड़ा, बोलो तो सही, उथे भी भजदा ही है पिया, उथे भी भजदा है, उथे गुनाह माफ हुंदे। क्यों? मेरे यार दी अदा करना है पिया, नबी दी सुन्नत अदा करना पिया, मेरे नबी दी अदा ते अमल करना पिया, तो रब राजी हो जांदा है। रब राजी हो जांदा है ते जिहदी अदा ते अमल करिया रब राजी हुंदा है। ओदे नाल नाल प्यार करिया, ओदे नाल प्यार करिया, क्यों रब राजी नहीं हुंदा, बल्कि ओदा नाम सुनिया रब राजी हो जांदा है। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मैं दुआ दी गल फलखला दसदा पिया, 350 साल जदों हुक्म होया या आदम मुस्कुन अंत ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैसो शेतुमा वला तकरबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम तू ते तेरी बीवी दोवे रवो जन्नत विच मौजूद, केले खाओ, अंगूर खाओ, सेब खाओ, कोई पैसा पाई नहीं, हर शय खाओ पर फ्री खाओ, कोई पैसा नहीं। कोई नलायक औलाद दा बेड़ा करके नाल साडे भी सिरे चढ़ गए ने,
ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਲ ਬਚਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਤ ਮਕਾਉਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਜ਼ का मुहावरा यूज ਹੁੰਦਾ है हम बदमाशी को खत्म कर देंगे, मतलब कोई बदमाश नहीं रहने देंगे। अब नारा है गुरबत मुकावांगे, मतलब कोई गरीब नहीं रहने देंगे, सब खुदकुशी मार के मर जाएंगे। सानू किन्ना दे वस पा छड़िया ताड़ा बेड़ा रुड़ जाए। जे तुसी ना हुंदे हो ते असां जन्नत विच मौजां लैणीਆਂ। प्यो साडा उत्थे असां भी उत्थे ही रहना ते निकले क्यों ने। असल गल जिहड़ी है ना विच विचली गल ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दे। हुक्म सी नेड़े ना जाई, रजा सी लगा जा। क्यों लगा जा? इस वास्ते आखिया आदम जे तू रवें इत्थे ते जिन्नी तेरी औलाद है सारे जन्नत रहणगे। अबू जाल अबू लाभ फिरौन नमरूद गुस्ताख रसूल आले रसूल साहबे रसूल अजवाज सारे गुस्ताख इत्थे रहणगे ते मैं ते गुस्ताख नूं इस थां दी वाह नहीं लगन देनी। अल्लाह ने आख्या लगा जाओ नलायक छाड़िया लैक लैके फिर आ जाए। ये नाल साडे भी सिरे चढ़ गया, नहीं तो असा एक पैसा पाई नहीं सी देना ते मौजा लैनी, फ्री खाना सी। खैर साडा हुण भी फ्री है। उन्हें आख्या शाह जी, मैं क्या जी आखे महंगाई है बड़ी। मैं क्या है वे? आखे तुहानू नहीं पता? मैं क्या ऐसा कदी कर रखा? सानू की पता हुण मौली साहबान चूचे कमरस करना पिया। रब नाल रब ते अपने नबी दे नाल नाल प्यार करदा है। रब ते नबी दे बोलो भी अदर साहब तशरीफ ले आए। अर्ज करना पे तवज्जो फरमाओ। 350 साल होए जिसले फाज़ल्लहुम शैतान ने लग दी थी। 350 साल होए रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जोर लगा लो सुभान अल्लाह। 350 साल हुए रब्बना ज़लमना जिसले फाज़ल्लहुम शैतान ने लग दी थी। 350 साल हुए रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जोर लगा लो सुभान अल्लाह। 350 साल हुए रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसल। 350 साल की नजर बोलो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 350 साल रोए मगर की होया? तोबा कबूल नहीं, माफी नहीं मिली। आखिर क्या किया? ए रब्बुल आलमीन तेनू नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद दा वास्ता ही मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी तौबा। रब आख्या, रब आंदे पे खाजन उठा के वेखो। अलामा इस्माइल हकी ने रूहुल बयान विच लिखा है कि जिसले रब आख्या ए मज़ाक दे काजल वाले महबूब दा जे पहले ना लैंदो तेनू 350 साल रोना ना पैंदा। तो महरज करना पिया रब नबी दे नाम नाल प्यार करदा है। जेड़ा लवे ओदे नाल प्यार करदा है। सच्चा होवे जेड़ा यार दा नाम लवे, हजूर दा नाम लवे। तो महरज करना पिया तां ही असीं ने मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं। मिलके जरा कह लो मैं सो जाऊं या मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن سچا ہوے جڑا اے دسے میرے محدث اعظم پاکستان نے اے ہوئی دسیا ہے تے رب کی آندا پیا وکونو صادقین رشتے اودی دو ہو گئے سن ایک قوم ہے جڑا نبیاں والا ہے ایک قوم ہے جڑا شیطان والا ہے میرے محدث اعظم پاکستان نے اور رستہ اپنایا ہے کہ جڑا انبیاء والا ہے ہاں جی ترس کرنا پیا اے ہوئی درس دیتا ہے نا کہ میرے نبی دا ذکر نو بلند کیتا ہے درود و سلام جس طرح میں پہلے رد کیتا ہے جی فیصلہ بادی ما جادو ہو جڑا سر چڑھ بولے دشمن بھی مندا ہے کہ محدث اعظم پاکستان دی او ذات ہے جنہیں نبی دے ذکر نو بلند کیتا ہے جڑے لوگ نبی دے نا تو چردے سن انہاں دے کہاں کنا تک نبی دا ذکر پہنچایا ہے اور لوکاں دا ایمان بچایا ہے ہاں اصل گل ہے کہ مخالفت وے کہ ایمان بچایا ہے ایمان بچایا ہے مدینے دے تاجدار نبی ہوندے گئے نے جدو اولاد آدم بڑی ایک اولادم دے تڑے ادھروں دے بھی چمچے کڑچھے ودے گئے ادھر اولاد آدم بڑی اللہ اکبر پنڈ بنے بستیاں شہر اولاد آدم بڑی پنڈ بنے بستیاں بنیاں شہر بنے علاقے بنے کی ہویا پھر قوماں بنیاں برادریاں بنیاں ادھر شیطان جڑے وہ بھی ٹر پیا جی پتہ لگا فلانے تھا اولاد آدم او پنڈ بنیا ہے او پنڈ لگے گئے نے السلام علیکم جا ڈیرا لایا اسے سچی گل تے اعتماد کر کے کسی دا ساتھی نہیں بن جانا چاہیے فرمایا ہے سی چور ہے خبیث گل سچی کر گئے گل سچی کر گئی ایت الکرسی والی گل سچی کر گئی جڑا کھجورا چکن آیا سی آخیا گل سچی کر گئی ہوں وہ سچی گل ویکھ کے ساتھی نہیں وہ تے سچی ہے پر ہے سی بے ایمان اس طرح تم ہی سوچ لیا کر کئی دی گل ہاں نماز پڑھیا کرو گل تے ٹھیک ہے پر اندروں بے ایمان مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنا مشکل نہیں مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا انتہائی مشکل ہے ایک ہی تھرمامیٹر ہے کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے حج وہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے زکات وہ بھی دیندا وہ بھی کرتا ہے انہیں بھی داڑھی رکھی وہ بھی بلکہ نبی پاک نے فرمایا نرا یہ نہ سمجھے تسی بہتے نمازی ہو ایڈیاں نمازاں پڑھ گے تسی اپنی نمازاں ایج سمجھو گے قرآن پڑھن گے ہلکے تو تھلے نہیں آئے گا دین چو انج نکل گیا جی شکار چو تیر جدو تیر شکار چو نکلتا ہے شکار دی جان لے جاتا ہے بازار فرمایا دیندار دسن گے قرآن پڑھن گے نمازاں پڑھن گے دین دے دشمن ہون گے یا رسول اللہ کی پتہ لگے گا ہن سارے نمازیاں نوں اکو جہا سمجھیے فرمایا نہیں نشانی دسنا کی فرمایا ٹینڈ ہوئے گی یہ علامت جی انہاں دی میں حدیث وکھاؤنا میں ایویں گل نہیں کرتا یہ حدیث نہ ہوئے میں دعوے نال نہ حدیث نہ ہوئے 10 لاکھ روپیہ انعام کی یاد کرو گے کسی سخی نال واہ پیا 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کر لو کیڑا دینا پینا روح بنانے والی گل ہی بڑی پکی ہے اللہ دے فضل و کرم دا میں حدیث پیش کرنا پہ پر کی ہوے گا وہ نمازاں تے پڑھن گے قرآن پڑھن گے حلق دو تھلے نہیں آوے گا تے مومن دا دل مومن اور منافق دے درمیان ڈیفرنٹ کی ہے فرق کی ہے میں دسنا وا کلمہ وہ بھی پڑھ دے کلمہ وہ بھی پڑھ دے نمازاں وہ بھی پڑھ دے وہ بھی پڑھ دے حج روزہ زکات ہر شے صرف اینی گل ہے کہ مومن دے دل وچ عشق رسول ہوندا ہے منافق دا دل عشق رسول تو خالی ہوندا ہے بس دا دل جڑا عشق رسول دے وی سرشار ہوندا ہے تے منافق دا دل عشق رسول تو خالی ہوندا ہے اس واسطے حضور نے فرمایا جب تک اولاد ماں باپ کائنات دی ہر شے نال ود کے پیار نہ کرے ادو تک مسلمان نہ منیا جے ایمان والا نہیں ہو سکدا کیونکہ منافق بھی اے تے رسماں ساریاں ادا کرے گا تے مومن دے پر او کیویں نبی دے دل دا پیار دل دے اپنے دل وچ نبی دی محبت نہیں رکھے گا تے مومن دی علامت او تے آکھے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا
मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सोले अल्लाह कहते कहते खुले आंख खुले आंख सोले अल्लाह खुले आंख सोले मेरे नबी दा जिक्र करेगा हजूर दे जिक्र नू इबादत रखो मरज करना पे तवज्जो फरमाना जरा ओदे दिल विच हजूर दी मुहब्बत होवेगी ओ जदों दुनिया तो जाएगा नबी दा इश्क लैके जाएगा ओ जदों जाएगा इश्के रसूल तो बगैर मरेगा ए जदों जाएगा लहद में इश्क मोहम्मद का दाग ले के चले लहद में इश्क मोहम्मद का दाग ले अंधेरी रात सुनी थी चराग ले अंधेरी रात सुनी थी चराग ले मोमिन जदों जाएगा नबी दा प्यार लेके जाएगा ते रब भी आंदा पिया सच्चा ओ ही है जेड़ा मेरे नबी नाल प्यार करने वाला है इस वास्ते असी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हो या आला हजरत होन या कोई बुजुर्ग होन गोलड़े वाले होन जे वो भावें मुजद्दिदी होन भावें हजरत आला हजरत फाज़ले बरेली होन ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी गौस पाक दाता साहब ख्वाजा साहब मुजद्दिद पाक सारियां नू इस वास्ते मनने आ कि वो सच्चे ने नबी नाल सच्चा प्यार कीता है नबी नाल सच्चा उन्होंने नबी नाल सच्चा प्यार किया वकून मसादिकीन दा मतलब ये नहीं कि सिर्फ जी वलियां दा साथ दियो सच्चा होवे कादे च होवे अकीदे दा सच्चा होवे नबी नाल प्यार करे ते सच्चा प्यार करे की करे प्यार करे ते सच्चा प्यार करे ते जिसले सच्चा प्यार कर दे फिर रब भी ओदे ते मेहरबान हुंदा है आंदा ओ मेरे नबी नाल प्यार करने वाला क्योंकि रब उन्हां चीज़ां नाल प्यार करदा है जिहदी निस्बत हजूर नाल हो जाए ते जेड़ा बंदा नबी नाल हजरे असद नूं चुम्मे ते सिफारिश हो जाएगी बख्शिया जाएगा क्यों हजरे असद नाल प्यार करदा है ना बंदा क्योंकि चुमना प्यार दी अलामत है ते जेड़ा नबी नाल प्यार कर ले तुरस करदा सब मुसलमान भाइयों असी आला हजरत फाज़ले बरेलवी या मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इस वास्ते अपने दावे विच सच्चे अकीदे विच सच्चे इश्के रसूल च सच्चे हजूर दी मुहब्बत विच और मेरे नबी दे जिक्र नूं बुलंद कीता है रब ने जो आखे सच्चाई ये है कि जिस तरह मैं आदम अलैहिस्सलाम तो लियाना पिया कि सारे सच्चाई तुरस करदा सा पिया की हुंदा पिया ओ बस्ती च वड़ गया शहर च वड़ गया शहर दा बेड़ा गर्क बस्ती च वड़ गया बस्ती दा बेड़ा गर्क और जादू यही चलाता है आओ माशाल्लाह अल्लाह के दीन के लिए आए अल्लाह के फजलो करम के लिए साडे बंदे इन्नी सच्ची गल वेख के पाप भुल जाते जिसले नहीं गई चलदियां चलदियां कलीम आए खलील आए ज़बी आए 1 लाख कई हज़ार नबी रसूल पैगंबर आए जिहड़े सारे सच्चे सन जिन्ना साथ दिता बेड़ा पार जिन्ना दुश्मनी रखी बेड़ा गर्क गल बड़ी तवील शार्ट करके रस करना पिया चलदियां चलदियां सिलसिला इमामुल अंबिया तक पहुंचया मेरी सरकार तक पहुंचया इमामुल अंबिया आए मेरे नबी जिसले आए ते ऐलान कर दिता अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी मैं आखिरी नबी हां मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आना नबूवत दा दरवाजा बंद मैं आखिरी नबी हां आखिरी नबी हां बल्कि दूजी हदीस पेश कर देना फरमाया आदम इस महल दी पहली ईट रखे गए अंबिया आउंदे गए महल तामीर हुंदा गया एक इट दी जगह खाली थी मैं आया महल मुकम्मल हो गया महल मुकम्मल हो गया हुन कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई मैं आखिरी नबी हां मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आवेगा ए माजाक दे काजल वाले आका व दुहा दे चेहरे वाले पहला
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਨਬੀ ਉਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏ ਕੌਮ ਚੋਂ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਧਰ ਨਬੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਕਰੀਆ ਕਰੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉम्मत ਦੇ ਉਲਮਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ उम्मत ਦੇ उलमा बनी इसराइल दे बोलो फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां दी तरह ने। जिस तरह इलाके गुमराह हुंदे सन उधर कोई नबी आ जांदा सी। फरमाया कोई इलाका जदों गुमराह करेगा अल्लाह दे हजरत पैगंबर ने फरमाया कोई ना कोई रब दा इहो जिहा मकबूल बंदा आ जाएगा जिहड़ा उन्हां नबियां वाला रोल करेगा, वो किरदार करेगा, लोकां दी काया पलट देगा। उन्हां विचों मेरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान विच आके काया पलट के रख दी है, काया पलट के रख दी। वरना इस इलाके दे अंदर ये मनना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा। अगर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ना होंगे अज सलातो सलाम ए नबी दे जिक्र, ए नबी दियां अज़मतां, ए शाना, क्योंकि फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां दी तरह उवें आके तुहाडे ईमान बचाउणगे। आला हजरत ने, आला हजरत दे नायब जनाबे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने लोकां दे दिलां विच इश्के रसूल भर दिता। क्यों कि इश्क बदलन नहीं देंदा। कैसी हिकमत है, हिकमत नाल नवाज़िया सी अल्लाह रसूल ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। उसकी वजह दलाइल नाल मजनू मनदा ना ते 5 मिनट ना कढ़दा लैला नहीं मनदा, 5 मिनटां तो बाद फिर जांदा। उदों ज्यादा सलाहियत वालियां लड़कियां खूबसूरत जवान सब तो ओदे खूबियां, मगर इश्क सी जिन्हें हिलन नहीं दिता, मुहब्बत सी जिन्हें हिलन नहीं दिता। आला हजरत ने अल्लाह रसूल ने ओ हिकमत फिर अगे जनाबे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ओ हिकमत दी है। एक ही गल है लोकां दे दिलां विच नबी दी मुहब्बत पैदा कर दिओ, क्योंकि मुहब्बत करने वाले ते कोई जादू असरअंदाज नहीं हुंदा। लोकां दे दिलां विच हजूर दा ओ इश्क पैदा कर दिता, ओ इश्क पैदा कर दिता कि सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों। इज्तिमा दे मुताबिक गाली आवाज नहीं बुखल कर दो पै गूंज पै जाए। सब रसूलों से आला, सब रसूलों, सब रसूलों से आला। दरस दिता वो लोगों जरा गौर ते करो साडे नबी कौन है? सब रसूलों इश्क पैदा किया है। वो वाकया सुनाए मुसलमानों, वो हदीस सुनाइया ने ताकि लोगों के दिल में इश्क रसूल पैदा हो जाए, ताकि शैतान दा हमला नाकाम हो जाए। मुसलमान भाई क्या ओ इमामुल अंबिया सारे नबियां नालों आला है, सारे नबियां नालों ये दरस किस दिता है? फरमाया की आंदे हो जैसे हम बशर थे वैसे रसूल, जो ऐसा समझे वो दारा इस्लाम से खारिज। एवें कुफर दे फतवे नहीं लाए, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला केड़ा है? काबा जिदे यार ते तनकीद होवे ते चुप कर रहे। एवें नहीं सी अशरफ अली ने आख्या अगर हम पे फतवा ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। हाय हाय, ये ड्यूटी ला के भेजा मेरा नायब
ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਤ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे खास बंदियां ते तेरा दा नहीं चलना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? अमाल, इसका मतलब अमाल नहीं है। आ साढ़े बाहर को मेरे वांगू दे खतीब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹੇ ਜੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ, ਰੋਜ਼ੇ ਕਬੂਲ, ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ। आपने आख्या तू कौन है? आपने लाहौर पढ़िया और नस गया। देखो जी अल्लाह वाले ते शैतान दा दा नहीं चलता। बादशाह बंदे होंदे ने जिथे दिल करदा टांका ला देंदे। फाज़ल्लाहुम शैतान, हजरत आदम नु ते शैतान ने लगदस दे लई हजरत गौस पाक दे दा ना चलिया। अगरचे औलिया मासूम होंदे ने, मगर इस आयत का मकसद ये नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है, अगरचे औलिया के करीब जुर्रत रही शैतान की आए, मैं हदीस पेश करता हूं, उसकी वजह फरमाया मेरे उमर दे सारे को शैतान नस्द है। मेरा मकसद कहने का यह है कि सिर्फ ये इस्तदलाल करना, ये बुखल मेरा इस्तदलाल। और इससे आगे क्या? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जिसले बाहर निकले ना उस आख्या कि मेरा कख नहीं रहा ते मैं तेरी औलाद को बदले लांगा, इन्हां नूं गुमराह करांगा। सोच सोच के उस आख्या किहड़े पासे लावां, इन्हां दा कख कंडा न रह। उस आख्या एक मैं खलीफे नूं नहीं मन्निया, दूजा नबी दी ताजीम नहीं की, हजूर दा गुस्ताख बनया, मैं नबी दा गुस्ताख हां ते मैं जलील हो गया होवे ना ते इन्हां नूं भी इसे पासे ला दियां। कुछ खलीफियां दे मुनकर बना दिओ, कुछ नबी दे गुस्ताख बना दिओ, इन्हां दा भी कख ना रहेगा। रब ने आख्या इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे खास बंदे हैं उनके तू अकीदे नहीं बदल सकेगा, उनके अकीदे ठीक होंगे। बतकादा बशरियत छोटी मोटी लफ्ज़ तो मुमकिन है, मगर अकीदे के गलत नहीं होंगे। अकीदे पे हमला तू नहीं कर सकेगा। उनका अकीदा वो होगा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान आ रही है इंशाअल्लाह रमूजुल कुरान। इसमें ये तमाम अल्लाह के फजल करम ये हजरत की दुआएं हैं। 6 सिपारे दा आखिरी रुकू रह गया, 5 सिपारे दी पहली जिल्द आएगी तफसीर। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, असल ये है कि तू उनको अकीदे का गंदा नहीं बना सकेगा, उनके अकीदे ठीक रहेंगे। भावें किन्ने हमले कर, अकीदे दे सुन्नी रहणगे, ना वो नबियां दे गुस्ताख बन गए, ना खलीफियां दे मुनकर होणगे। हां जी तुरस करना पिया। आला हजरत अजीमुल बरकत और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਔਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान दीगर बुजुर्गां ने दीन इस वास्ते आए ने लोकां दे ईमान दा तहफ़्फ़ुज़ कीता है, आके नबी दे दामन नाल वाबस्ता कीता है, उन्हां दे दिल विच इश्क पैदा कीता गया। एवें किसे चवल दे आखे लग के नबी दा बारगाह ना छड्डी, बल्कि मंग हजूर अता करनगे। एक बरसन हारे रिम जिम सुभान अल्लाह कह लो जरा। हारे रिम जिम दो बूंद इधर बरसा जाना, दो बूंद इधर ना जी, दो बूंद इधर बरसा जाना, जो बूंद इधर बरसा जाना, बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर ना जी, दो बूंद इधर ला कौम नू नबी दे बूए दा बागी नहीं बन। फरमाया इत्थे रहो, मेरे आका दे बूए ते मंगो, किसे बद मजहब दे कहने लग के हजूर दे नाल प्यार ना छड्या जे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मुहब्बत ही दीन है, ईमान ये दा ना है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने हो दरस दिता है और ये लोग
وہ جب میں بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح جویں انہاں دی مخالفت کرن والا دا کھانا خراب ہو گیا، ایویں محدث اعظم پاکستان دے دشمناں دا بھی بیڑا غرق ہوندا رہیا ہے۔ اخیر ذلت دی موت، گستاخ رسول ہوئے، گستاخ آل رسول، صحابہ رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اولیاء اللہ دا گستاخ ہوئے تے عزت دی موت مرے، میں نہیں مانتا۔ قبراں پٹ کے ویلو جاندے خدا دی قسم فرشتے کان پھڑا کے لتر مار دے۔ اے ساڈے سنیاں نو اعزاز جڑے سرکار دا نام لیندے جاندے نے، حضور دا نام سن کے فرشتے آندے نے رہن دیو۔ ہاں ہاں حدیث ہے نا، ترے سوال ہوندے نے نا، دسو تیرا رب کیڑا ہے؟ وہ آندا جی اللہ۔ فرشتیاں نو چاہیے ٹر جان پہ اللہ دا منن والا، ٹھیک ہے نا جی، اللہ دا منن والا میاں اللہ دا بندہ ہے، وہ آندے نے اللہ دا تے مندا ہے، مطلب عیسائی ہووی، یہودی ہووی، مرزائی ہووی، تیرا دین کیڑا ہے جی؟ وہ آندا جی اسلام۔ اگوں جواب آ جائے اسلام، فرشتیاں نو چاہیے ٹر جان پہ خدا نو بھی مندا ہے تے اسلام نو بھی۔ وہ خدا دا بھی نام لیندا ہے، اسلام دا بھی نام لیندا ہے، کہ حضور دے مطلب پوچھ لے منافق تے نہیں کلے۔ کئی بندے چھوڑو جی عقائد کی بات نہ کرو، سب تو پہلا پوچھ نماز دی ہونی ہے۔ لو میں دعوے نال نہ مسجد وچ بیٹھا وا، دعوے نال کوئی ماں دا لال سینے تے ہاتھ لا کے مینوں ثابت کر دے کہ پہلا پوچھ قبر چ نماز دی ہو۔ نماز دی پوچھ بعد وچ پہلا ہونی ہے، دوجیاں عملاں چوں۔ پہلا امتحان عقیدے دا، پہلا امتحان ہے تیرا رب کیڑا ہے؟ یہ سوال عقیدے دا کہ امال دا؟ دین کیڑا ہی؟ یہ سوال عقیدے دا کہ امال دا؟ حضور سامنے تشریف لیں گے حاضر رجل، یہ سوال عقیدے کا ہے کہ امال دا ہے؟ بولو یہ عقیدے دا۔ یہ نہ تین جو پاس ہوگا نہ کہ سو جا جی پہلی رات دی ووٹی سو جا جا آرام کر۔ یہی تے رب ویکھنا کیڑا یار نو مندا تے کیڑا نہیں مندا، کیڑا یار نو مندا تے کیڑا نہ سن کے جسلے حضور نال پیار دا جسلے واضح ہو گیا کہ حضور دا غلام ہے، سو جا تاں ہی دے دینے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی اللہ۔ حدیث میں وکھانا علماء بیٹھے نے، قبر دے وچ پوچھیا جانا حضور دے متعلق، جے تے من لیا تے تاں تے آخنا سو جا، تے جے نبی دے متعلق عقیدہ ٹھیک نہ ہویا تو رکھنا پالو لمین۔ اس واسطے اعلی حضرت نے بڑا مشورہ دیتا۔ اعلی حضرت نے اصل گل شرابی آؤٹ ہو کے ٹن ہو کے الو دا چم ون چ ڈگدا ہوئے تے اونوں کو بندہ شریف پڑے نا، اونوں غصہ چڑھدا چھڈ ہوئے، انہوں چول نو اے نہیں پتا ہوندا کہ میں تے بدمست ہوئے آواں، سجن اے وے جڑا مینوں گٹر وچ ڈگن تو بچاندا پیا۔ بد عقیدگی دی نشے نال بدمست ہو کے کفر دے گند وچ ڈگن لگا، اعلی حضرت تے پھڑیا، چول چڑ کھا گیا، مشورہ اعلی حضرت دا ہی ٹھیک ہے۔ بازو اعلی حضرت دے بال کے کلے ڈگی نا، کیونکہ جس طرح وہ دین دسن واسطے آئے نے، اس طرح اللہ حضرت بھی بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہون گے، جویں وہ لوکاں نو صراط مستقیم تے لیاوندے نے، اے وی لوکاں نو صراط مستقیم تے لیاوندے۔ او چھوڑ کتھے تو چوڑیاں دی اقتدا کرنا پیا، آ نبی دی غلامی کر لے، اے دے تو بغیر تیری نجات نہیں ہونی۔ ایویں گلی گلی پنڈ پنڈ ذلیل ہوندا پھرنا ہے، آجا آجا میری من جا، آج لے ان کی پناہ، آج لے آج لے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آؤ جی مدد مانگن سے، آج لے آج کل کو نہ مانیں گے وہ
کل کو نام وہ کل کو نہ مانے گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ وہ کل کو نام مانے وہ کل کو مانیں گے وہ قیامت میں اگر کل کو نہ وہ قیامت کل کو نہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر ہاں جی ترس کرنا اس واسطے حضور اللہ حضرت یا محدث اعظم پاکستان کی ہویا ہے دام نے مستوحان الوابستہ کیتا ہے یہ ہوئی گل ہے نا چڑے یہ کہ نبی دا نام کیوں لیندے سن اور اینو چیڑے حضور دے نام نال تے او حضور دا نام لیندے سن لے اینی گل او دی وجہ ایناں تے ایڈی چیڑے نا کوئی دروشی پڑھ لے کوئی حضور دی نعت پڑھ لے نا بے ایمان ہو گیا انصاف نال سوچو ذرا نعت پڑھیے بے ایمان ہو گیا نعت والے پل تے دو ہاں جی او دا جمنا بدعت ہے مرض کرنا کہ او توجہ فرماؤ بات ذرا قابل غور ہے او دی وجہ کہ یہ نجائز ہے یہ فرا کیوں جی اچھا جے تے کو پڑھ لے نعت یا دروش یہ غلط ہے حرام ہے نعت ہے معاذ اللہ سمما تے جس لئے ہوئے نا میرے لونگ گواچا دو بجے کٹھے بیٹھ کے سن لین او تو کوئی فتوی یاد نہیں ہوتا ہے نہیں میں ذرا سنجیدگی نال سوچو میں تانوں ایک سوچ دینا پیا فکر کہ چاہیے کہ مولوی گانے تو متھے تے تیوڑی پی جائے آخے کہ خبردار لوگوں بکواس نہ سنیا کرو کھورو کڈے تے لال سرخ مولوی دا رنگ ہویا ہوئے تے پچھو مراب چو مٹی اڈ اڈ کے سر تے پوے ایڈا جوش نال کھورو کردا ہوئے پیا کہ یہ گانا حرام ہے غلط سنے منافقت پیدا کردا نہ اوتھے دے کان تے جوں نہیں رینگدی اوتھے آپ سندا دروشی ہوئے تے متھے تے وال پے جاندے نے عجیب گل ہے نا تسی ذرا سنجیدگی نال سوچو تے پانی دا گلاس پھڑایا جی مینوں اے آ ویکھو نا نہیں ٹھہرو اے کوئی بندہ تریش ہے کل پڑھ لیندا تے وچ پانی دا گلاس پیا کوئی بندہ مسکین پڑھ لیندا جی چلو قرآن پڑھیا یہ رام کھانا پیا او دے اوتے ترے کل پڑے گئے نہیں اونوں آندا ہے حرام جڑا شراب پیندا او پیو لگدا کدی مولوی نے ایڈے میں سوال کرنا تواڈے تے کیا ایڈے جوش جذبے نال کدی شرابیاں دی مخالفت کیتی معلوم ہویا اللہ نال اللہ دے نام نال قرآن نال نبی نال چیڑے اے اوہی ہے قرآن تے پڑھدا حلق تو تھلے نہیں اتردا جے قرآن نال پیار ہوندا تے آتا ویکھ کے تے چھڈ نہ جاندا قرآن نال بھی پیار نہیں اسی پڑھنے ہاں اس واسطے کہ حضور نے فرمایا بسم اللہ شی پڑھ کے کھاؤ شیطان نال نہیں کھدا اسی دو ود پڑھ لینے وڈے تو وڈا بھی نال عجیب گل یعنی ایویں کافر تے بے ایمان تے بدتی تے مشرک کہندے جاندے نے چاہیے وے برائی دے خلاف بولو پر انہوں نبی دے نام نال چیڑے نبی دے نام نال چیڑے انہاں نبی دے در نال بغاوت کرن دی تے باغی بنان دی کوشش کیتی محدث اعظم پاکستان نے نبی دا غلام بنان دی کوشش کیتی او بغاوت سکھاندا ہے اے محبت سکھاندا ہے اسی تے محبت والیاں نوں مننے ہاں تے میرے نبی نے یہ آکھیا جڑا محبت کرے گا وہی ایمان والا ہوے گا میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی نبی دا گستاخ ہاتھ اگے کیتا نہیں منیا سلام تک نہیں لیا کیوں بعض نان سینس بے وقوف ہے آندے نے ویکھو جی اے جی کوئی گل نہیں تینوں کی پتہ ہوئے حضور دی حدیث پیش کرنا پیا دل جیڑا ہے بادشاہ ہے بادرہ قابل غور ہے بعض بے وقوف جڑے نے آپ ماڈرن سنی جی یہ علماء کرام جو ایسا کرتے ہیں نا امامت اس کی نماز نہیں پڑھتے تینوں پاگل دے پتر نو کی پتہ ہوئے تینوں کی پتہ ہوئے مسئلہ کی ہے اب میری بات سنیں میں حضور دی حدیث پیش کر لگا ہوں
हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल बादशाह है, इस वजूद ओदी स्टेट है, ये ओदी मुमलकत है, और एदा बादशाह कौन है? अख ताबे, हथ ताबे, पैर ताबे, अख ताबे, समात ताबे, जबान ताबे, हर आजाद दिल दे ताबे वे। दिल हाकम है, बादशाह है। दिल च होवे नफरत, भावें किड्डा सखी होवे, जवान होवे, कुछ होवे, भावें कुछ होवे, वो नहीं मानता। मैं आखिए, मैनू आखे विशाह जी उठो, बंदा बड़ा वधिया है, मैं कहा जी मैं नहीं जाना। क्यों? मेरे पैर उठते नहीं। क्यों? हाकम दा मूड खराब है। हाकम दिल बादशाह है ना, हाकम दा मूड खराब है। हाकम दा जदों मूड खराब होवे, पैर दी की मजाल है उधर उठे। दिल बादशाह, बादशाह दा मूड खराब होवे, हाथ दी की मजाल है अगर वधे। बादशाह दा मूड खराब होवे, अख दी की मजाल है उधर वेखे, कान दी की मजाल है सुने, पैर दी की मजाल है उठे। कोई आज़ा उस वक्त हरकत नहीं करता जब तक बादशाह ना चाहे। अगर दिल ना चाहे तो हाथ आगे नहीं बढ़ता, पांव उठते नहीं, नजर देखती नहीं, जबान हरकत नहीं करती, कुछ तारीफ के लिए कहने के लिए तैयार नहीं, कान की समात उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि बादशाह का मूड खराब है तो दिल मुतासर हो जाए। फिर की हुंदा भरा जम्मन वाले एक पासे हाई कोर्ट में खलो के बयान देंदी है, मैं यहां दे नाल जाना। क्यों? दिल मुतासर होया हुंदा। बात मिसाल दी है, समझ आ जाए। जदों दिल मुतासर हो जाए, दिल विच नफरत होवे ते वेखण नूं की हाथ मिलाना की वेखण नूं दिल नहीं करदा। ते जे दिल विच प्यार हो जाए ते अबू जाल वर्गे तत्ती रेत लटा के भारी पत्थर सीने तो धर देन, यार दा नाम नहीं छड्डिया जांदा। असल बात है जब किसी को यह मालूम हो जाए कि यह शख्स मेरे बाप का दुश्मन है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई गैरतमंद हाथ नहीं मिलाता। जिसके दिल में इसके रसूल इतना हो कि दिल पता चल जाए कि फिर यह बंदा गुस्ताखे रसूल है, तो दिल इसके मुस्तफा से सरसार हो तो हाथ की क्या मजाल कि उस गुस्ताखे रसूल की तरफ बढ़े। ओए ते इश्क दी इंतहा है, ये इश्क दी इंतहा है कि जे मेरे यार नाल प्यार नहीं करदा ते मैं मेरा पैर भी तेरे वाल नहीं उठ सकदा, हाथ भी तेरे वाल नहीं वधना। क्यों? मेरे रसूल दी गुस्ताखी करना है ते मैं धड़े दा पक्का हूं, क़यामत वाले दिन तेरा साथी नहीं बल्कि रसूल दा साथी। नबी आखे कि ओ मेरा है जिन्हें मेरे वास्ते सारे छड़। ये तो इश्क की बात है, ये तो इश्क दी गल है। ये तो आला हजरत होन या मुहद्दिस आजम पाकिस्तान होन, ये तो उन्हां दे इश्क दी गल है। मुहद्दिस आजम साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम झंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ लाएं। प्रोपराइटर मोहम्मद नूर जमाल रिजवी, मोबाइल नंबर 0300 7656 299।